जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। जोशुआ पुस्तक अध्याय 9। गिबेयन निवासी मानक प्रवंचना। जर्दानर अपर पार्श्वस्थ पार्वत्यांचल उपत्यका एवं लेबानन पर्यंत विस्तृत महासागरर उपकूलवासी हित्तीय, आमोरीय, कानानीय, पेरिसीय, हिब्बीय और जेबूसीय राजा माने ए समस्त विषय शुणिबाकु पाई जोशुआ और इस्राएल विरुद्ध रे समर करिबा पाई एकत्रित हेले। किंतु जेरिखो तथा आई नगरी विरुद्ध रे जोशुआंक द्वारा संपन्न कार्यकलाप विषय शुणी गिबेयन निवासी माने धूत्राचरण कले। पुरुणा अखारे खाद्य पदार्थ और चिरी जिबा परे मरामती होइथिबा चर्मपात्र गुड़िकरे द्राक्षारस नहीं सेमाने गध गुड़िक उपरे लदिले। तत्परे मरामती होइथिबा पुरातन पादुका व छिन्न वस्त्र परिहित होई सेमाने यात्रारंभ कले। सेमानंको खाद्य पदार्थ शुष्क तथा छतु फुटा थिला। गिलगाल रे जोशुआंको छाउणी पाखकु आसी सेमाने तांकु तथा इस्राएलिय मानंकु कहिले, आमे एक दूर देशरू आसीअछु, आम सह एक संधि स्थापन कर। से समय रे इस्राएलिय जनता हिब्बीय मानंकु कहिले, हुए तो तुमे माने आम समीपरे अवस्थान करुअछ, तेबे आमे की परिबा तुम सह संधि स्थापन करिपारु। तहु सेमाने जोशुआंकु कहिले, आमे तुम दासगण। जोशुआ सेमानंकु पचारिले, तुमे माने बा किए, केउठारु आसुअछ? सेमाने उत्तर देले, प्रभु तुम ईश्वरंको नाम शुणिबाकु पाई तुमर एही दास माने एक सुदूर देशरू आसीअछु। कारण ताहांक संपर्क रे और इजिप्ट रे तांको द्वारा संपादित विषय गुड़िकर एक गुजब आमे शुणिबाकु पाइलु। जर्दानर अपर पार्श्ववासी आमोरीय राजागण, हेशबोनर सिहोन और अस्टारथ निवासी बासानर अगंक प्रति जहा किछि से साधन कले ताहा मध्य आमे शुणिलु। तहु आम वयोज्येष्ठ तथा देशवासी माने आमको कहिले, यात्रा पाई तुम संगरे खाद्य पदार्थ नहीं सेमानंकु साक्षात करी कुह, आमे तुम दासगण, सुतरां आम सह एक संधि स्थापन कर। एही देखो आम खाद्य पदार्थ, यात्रा पथरे आमर आहार पाई आम गृहरु जहा नहीं यात्रारंभ करिबा कालरे ताहा आहुरी उत्तप्त थिला, किंतु वर्तमान से सबु शुष्क तथा छतु फुटा होई जाइछे। द्राक्षारस भरी देबा समय रे ए समस्त चर्मपात्र नूतन थिला, किंतु वर्तमान से सबु छिन्न होई जाइछे। सुदीर्घ यात्रा मध्यरे आमर एही वस्त्र तथा पादुका गुड़िक पुरुणा होई जाइछे। तहु प्रभुंक ठारू कौनसी निर्देश संधान न करी
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଶାନ୍ତି କାମନା କଲେ ଓ ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବିତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜନତାର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶପଥ କଲେ। ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରି ଦିବସ ତ୍ରୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେ ନିଜ ପ୍ରତିବେଶୀ ତଥା ନିଜ ମଧ୍ୟବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଏହା ଅବଗତ ହେଲେ। ଯାତ୍ରା କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଗିବେୟନ, କେଫିରା, ବେଥର ତଥା କିରିୟାତ ଜେୟାରିମ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଜନମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ଶପଥ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଫୁସୁର ଫାସର କଲେ। ମାତ୍ର ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତହୁଁ ଆମେ ଏହା କରିବା, ସେମାନେ ଜୀବିତ ରହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପ ଆମ ଉପରେ ନିପତିତ ହୋଇପାରେ। ନେତାମାନେ ପୁନରାୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ରହନ୍ତୁ। ତହୁଁ ନେତାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ଜନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ କଟାଳି ତଥା ଜଳ କଢ଼ାଳି ହେଲେ। ଏହାପରେ ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଚାରିଲେ, ସମୀପବାସୀ ହୋଇ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ସୁଦୂରବାସୀ ବୋଲି କହି ତୁମେମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା କଲ? ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବନରେ ସର୍ବଦା କାଷ୍ଠ କଟାଳି ତଥା ଜଳ କଢ଼ାଳି ଦାସଗଣ ସଦୃଶ ହେବ। ସେମାନେ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ଦେଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଦାସ ମୋଶେସଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ବିଦିତ ହେଲା। ସୁତରାଂ ତୁମ ଆଗମନ କାଳରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହିଭଳି କରିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ। ଅତଏବ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ତଥା ସଠିକ୍ ତାହା ଆମ ପ୍ରତି ସାଧନ କର। ତହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ସାଧନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳିପୀଠ ନିମନ୍ତେ ଯୋଶୁଆ ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଠ କଟାଳି ତଥା ଜଳ କଢ଼ାଳି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନିଜର ଆରାଧନାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ପରାଜୟ। ଜେରିଖୋ ତଥା ତାହାର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଶୁଆ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆଇ ନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ କରି ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେ ତାହାକୁ ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ, ତାର ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ଗିବେୟନବାସୀମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସହ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜେରୁସଲେମର ରାଜା ଆଦୋନିସେଦେକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ଭୟବିହ୍ୱଳ ହେଲେ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଜକୀୟ ନଗରୀ ସଦୃଶ ଗିବେୟନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନଗରୀ ଥିଲା। ତାହା ଆଇ ନଗର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପୁଳ ଓ ତନ୍ନିବାସୀମାନେ
ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁତରାଂ ହେବ୍ରୋନର ରାଜା ହୋହାମ, ଜାରମୁଥର ରାଜା ପିରାମ, ଲାଖିସର ରାଜା ଜାଫିଆ ଓ ଏଗ୍ଲୋନର ରାଜା ଦେବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜେରୁସାଲେମର ରାଜା ଆଦୋନିସେକେଦ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ, ତୁମେମାନେ ଆସି ମୋର ସହାୟ ହୁଅ। ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯାଇ ଗିବେୟନକୁ ବିନାଶ କରିବା। ତହୁଁ ଜେରୁସାଲେମ, ହେବ୍ରୋନ, ଜାରମୁଥ, ଲାଖିସ, ଏଗ୍ଲୋନ ଇତ୍ୟାଦି ନଗରୀମାନଙ୍କ ଅଧିପତି 5 ଜଣ ଆମୋରୀୟ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ସେନା ସମେତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଗିବେୟନ ସମୀପରେ ଛାଉଣି ପକାଇଲେ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗିଲଗାଲରେ ଛାଉଣି ପକାଇ ରହିଥିବା ଯୋଶୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଗିବେୟନ ନିବାସୀମାନେ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସହାୟ ହୁଅ, କାରଣ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତ ଆମୋରୀୟ ରାଜାଗଣ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ସମେତ ଯୋଶୁଆ ଗିଲଗାଲ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତୁମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଶୁଆ ଗିଲଗାଲ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ସାରା ରାତି ଯାତ୍ରା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଜନ୍ମାଇଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିବେୟନରେ ସଂଖ୍ୟାତୀତ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। ବେତହୋରନର ଉଠାଣିଆ ପଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରି ଆସେକା ତଥା ମାକେଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରି ବେତହୋରନର ଉଠାଣିଆ ପଥ ଦେଇ ସେମାନେ ଅବତରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଆସେକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକାଶରୁ କରକା ବୃଷ୍ଟି ପାତ କରାଇଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେଲେ। ଖଡ୍ଗ ଜରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକ କରକା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବା ଦିନରେ ଯୋଶୁଆ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକେ ଶୁଣିବା ଭଳି ସେ କହିଲେ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗିବେୟନରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅ। ହେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଇଜାଲନର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ତହୁଁ ଜନତା ଯେପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଚଳ ରହିଲା। ଏହା କ'ଣ ଜାସାରର ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ଏହିପରି ଅସ୍ତମିତ ନ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ସମର କରିଥିବା ସେହି ଦିବସ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ତା ପୂର୍ବେ କିମ୍ବା ତା ପରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଗିଲଗାଲ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଛାଉଣିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ଯୋଶୁଆ ଫେରିଗଲେ। ସେହି 5 ଜଣ ରାଜା ପଳାୟନ କରି ମାକେଦାସ୍ଥ ଏକ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେହି 5 ଜଣ ରାଜା ମାକେଦାସ୍ଥ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ
ବିଦିତ କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଗହରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବିରାଟ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଗଡ଼ାଇ ରଖ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପହରା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ନିଜ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ସମୂଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ପଳାୟନ କରି ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ତତ୍ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସୁରକ୍ଷିତାବସ୍ଥାରେ ମାକେଦାସ୍ଥ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଛାଉଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୌଣସି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଯୋଶୁଆ କହିଲେ, ଗହର କପାଟ ଖୋଲି ସେହି 5 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶାନୁସାରେ ଜେରୁସାଲେମ, ହେବ୍ରୋନ, ଜାର୍ମୁଥ, ଲାଖିସ୍, ଏଗ୍ଲୋନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶାଦିର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗହରରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ରାଜାଗଣ ଆନୀତ ହେଲା ପରେ ଯୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ନିଜ ଗହଣରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଖକୁ ଆସି ତୁମେ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ପଦାଘାତ କର। ସେମାନେ ସେହିପରି କଲେ। ଯୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୀତ କିମ୍ବା ହତୋତ୍ସାହିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସାହସୀ ହୁଅ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିରୋଧ କରିବ, ସେହି ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଏହିଭଳି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯୋଶୁଆ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲେ ଏବଂ 5ଟି ବୃକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଝୁଲାଇଲେ। ସାୟଂକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୃକ୍ଷରେ ଝୁଲି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେବା ସମୟରେ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ ଓ ସେମାନେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଗହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଏବଂ ଗହର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବିରାଟ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଗଦା କଲେ। ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେହିଦିନ ଯୋଶୁଆ ମାକେଦା ଅଧିକାର କରି ତାର ରାଜା ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରରେ ସଂହାର କଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ, କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଜେରିଖୋର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମାକେଦାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଆଚରଣ କଲେ। ଏହାପରେ ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମାକେଦାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଲିବ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେହି ନଗରୀ ସମେତ ତାର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। କେହି ହେଲେ ଏପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରରେ ସଂହାର କରିନଥିଲେ। ଜେରିଖୋର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଲିବ୍ନାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ତଦ୍ରୂପ ସାଧନ କଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସମେତ ଯୋଶୁଆ ଲିବ୍ନାକୁ ଲାଖିସ୍ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାହାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ଲାଖିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ତାହା ଅଧିକାର କଲେ ଓ ଲିବ୍ନା ପ୍ରତି ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ସେଠାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗ ଧାରରେ ସଂହାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗେସେରର ରାଜା ଲାଖିସର ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଶୁଆ ସଂହାର କଲେ। କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଲାଖିସ୍ ଠାରୁ ଏଗ୍ଲୋନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା
ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କଲେ। ସେହିଦିନ ସେ ତାହା ଅଧିକାର କରି ଖଡ଼୍ଗଧାରରେ ସଂହାର କଲେ। ଲାଖିସ୍ ପ୍ରତି ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ସେଠାକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସେହିଦିନ ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ସମେତ ଯୋଶୁଆ ଏଗ୍ଲୋନ୍ ଠାରୁ ହେବ୍ରୋନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାହା ଅଧିକାର କରି ତାର ରାଜା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ତଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖଡ଼୍ଗଧାରରେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଏଗ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରତି ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୂଳେ ସଂହାର କଲେ। କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଦେବୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତାହାର ରାଜା ତଥା ସମସ୍ତ ନଗରୀକୁ ଅଧିକାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗଧାରରେ ସେ ସଂହାର କଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ହେବ୍ରୋନ୍ ତଥା ଲିବ୍ନା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେବୀର ଓ ତାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ସାଧନ କଲେ। ଏହିପରି ସମଗ୍ର ଦେଶ, ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ନେଗେବ୍, ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ, ଢାଲୁ ଭୂମି ତଥା ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୋଶୁଆ ପରାଜିତ କରାଇ ଅଧିକାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। କାଦେଶ ବାର୍ଣ୍ଣେୟା ଠାରୁ ଗାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗୋସେନ ଠାରୁ ଗିବେୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ରାଜା ଓ ଏହିମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯୋଶୁଆ ଏକାବେଳେ କରାୟତ୍ତ କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଜନତା ସମେତ ଯୋଶୁଆ ଗିଲଗାଲ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଛାଉଣୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 11। ଜାବିନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଗଣ। ହାସରର ରାଜା ଜାବିନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ମାଦନର ରାଜା ହବାବ, ସିମ୍ରୋନ୍ ତଥା ଅକ୍ସାଫାର ରାଜାଗଣ, ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ତଥା ସମତଳ ସ୍ଥିତ କିନେରତର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଆରାବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗସ୍ଥ ନାପତଦର ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ରାଜାଗଣ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାସୀ କାନାନୀୟ, ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମୋରୀୟ, ହିତୀୟ, ପେରିସୀୟ, ଜେବୁସୀୟ ଏବଂ ମିସ୍ପା ଦେଶସ୍ଥ ହେର୍ମୋନ ସମତଳବାସୀ ହିବିୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ବାଲୁକା ସଦୃଶ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସୈନ୍ୟ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଘଟକ ଓ ରଥ ସମେତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସହ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମେରୋମ ନଦୀ କୂଳରେ ଛାଉଣି ପକାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘଟକ ସମୂହର ଉରୁର ଶିରା କାଟି ଛଟା କରିଦେବ ଓ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ସହସା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଶୁଆ ମେରୋମ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାସିଦନନ
ଓ ମିଶ୍ରେଫାର୍ଥ ମାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂର୍ବାଭିମୁଖେ ସିମ୍ଫେର ସମତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଯଶୁଆ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ କିଛି କଲେ। ଘଟକମାନଙ୍କ ଅରୁର ଶିରା କାଟି ଛଟା କରିଦେଲେ ଓ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଫେରି ଆସି ଯଶୁଆ ହାସର ଅଧିକାର କଲେ ଓ ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ହାସର ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଯଶୁଆ ଖଡ଼୍ଗରେ ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେ ହାସରକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋଶେସଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ଯଶୁଆ ସେ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଠାକାର ରାଜାଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗରୀକୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ଆଘାତ କରି ସମୂଳେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ନିର୍ମିତ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଶୁଆ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଥିବା ହାସର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଗରୀକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଗ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ସେହି ନଗରୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଗୋପଲ କରାୟତ୍ତ କଲେ। କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତକୁ ଖଡ଼୍ଗରେ ସଂହାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ନିଜ ଦାସ ମୋଶେସଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମୋଶେସ ଯଶୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଓ ଯଶୁଆ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ସବୁକିଛି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଯଶୁଆ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଯଶୁଆ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ନେଗେବ, ସମଗ୍ର ଗୋସେନ, ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆରାବା, ଇସ୍ରାଏଲର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ, ସେଇର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ରହିଥିବା ହାଲାକ ପାହାଡ଼, ହେର୍ମୋନ ପର୍ବତର ନିମ୍ନସ୍ଥିତ ବାଲଗାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲେବାନନ ସମତଳ ପ୍ରଭୃତି ସବୁକିଛି ହସ୍ତଗତ କଲେ। ସେଠାକାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଯଶୁଆ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସହ ବହୁ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ। ଗିବେୟନବାସୀ ହିବିୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଗରୀକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତଗତ କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋଶେସଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନିର୍ମମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ନିର୍ମୂଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ହେବ୍ରୋନ, ଦେବୀର, ଆନାବ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶକୁ ଓ ଜୁଦା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ପାର୍ବତ୍ୟବାସୀ ଆନାକୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସମୂଳେ ବିନାଶ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶବାସୀ ଆନାକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗାସା, ଗାତ ତଥା ଆସ୍ଦୋଦରେ କେତେକ ଲୋକ ରହିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଯଶୁଆ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଅଧିକାର କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ସେସବୁ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିଭଳି ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି,
मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही बरम ईश्वर मुख निसृत प्रत्येक बाणी रे बंचे। प्रार्थना करिवा प्रभु आंभ मान को वाक्य दियो। धन्यवाद जीसु तुम पवित्र वाक्य पाए जीवंत वाक्य पाए आज आम तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानक आशीर्वाद करत। आमेन। समस्त को जय जीसु।